To receive the salute.
gold. Also known for its highly fragrant flowers. The color pink refers to sportsmanship in schooling and several important qualities that students are fair play, positive attitude, teamwork, self-discipline, humility, courage and honesty. These qualities are not only essential for perks follow this. C.H. Harni Yadav of 8th A3 participated in of 10th A3 participated in state level handball tournament held at Manchira. 3 participated in state level archery conducted at Nagaram Stadium, Nizamabad, and also participated in state level Kho-Kho at Balkonda. B. Kushi participated in state level basketball of 8th A3 participated in national football level tournament held at Jharkhand. B. Charan of 10th A3 participated in state level handball tournament held at Manchira. S. Akshay Reddy of 10th A1 participated in state level football tournament held at Police Parade Ground, Nizamabad. M. Kaushik of 10th A3 participated in state level archery conducted at Nagaram Stadium, Nizamabad, and also participated in state level Kho-Kho at Balkonda. B. Kushi of 10th A1 participated in state level basketball held at Hyderabad. B. Sarush of 10th A2 participated in state level basketball held at Hyderabad. C.H. Harni Yadav of 8th A3 participated in national level football tournament held at Jharkhand. B. Charan of 10th A3 participated in state level handball tournament held at Manchira. S. Akshay Reddy of 10th A1 participated in state level football tournament held at Police Parade Ground, Nizamabad. M. Kaushik of 10th A3 participated in state level archery conducted at Nagaram Stadium, Nizamabad. Also participated in state level Kho-Kho at Balkonda. B. Kushi participated in state level basketball, which means pure gold, symbolizing purity, value and excellence. Students involved in sports and games often exhibit a range of qualities that contribute to the personal development, teamwork and vitality. Here are the qualities of Kundans: physical fitness, teamwork and sportsmanship. Kundan House. M. Akansha of 10th A3 participated in national level skating at Yadadri, state level swimming at DSA swimming pool, Nizamabad, and also she participated in martial arts held in the last year. G. Svajan of 10th A1 participated in state level handball tournament which held at Mancherial. G. Preetham of 9th A5 participated in state level Kho-Kho competition held at Balkonda. V. Manjunath of 9th A3 participated in state level Kho-Kho competition held at Balkonda. Mohammed Taha of 8th A6 participated in state level Kho-Kho competition held at Balkonda. Emma Akansha of 10th A3 participated in national level skating at Yadadri, state level swimming at DSA swimming pool, Nizamabad. The name Pankaj is of Sanskrit origin and is commonly used in India. It means lotus flower, which symbolizes purity and beauty in Indian culture and often represents and gives students a sense of identity and pride and is important in team spirit, leadership, character development, academic incentives, etc. Pankaj level handball at New Delhi and also participated in state level tournament held at Mancherial. N. Meghana of 9th A5 participated in state level cycling conducted at Bypass, Nizamabad and also participated in state level swimming competition which was held at Hyderabad. A. Rajkaran Reddy of 9th A1 participated in state level cricket competition held at Indira Gandhi Stadium, Kamareddy. V. Akshita of 9th A2 participated in state level football and Kho-Kho competition held at Nizamabad and Balkonda. Siddhi Hurgat of 10th A1 got selected as best goalkeeper in district level tournament held at DSA ground, Nizamabad. T. Ravitraini of 10th A1 got selected as standby for state level handball at Mancherial. Rauda Jahan of 10th A1 participated in state level Kho-Kho at Balkonda. A. Rajkaran Reddy of 9th A1 participated in state level cricket competition held at Indira Gandhi Stadium, Kamareddy. V. Akshita of 9th A2 participated in state level football and Kho-Kho competition held at Nizamabad and Balkonda. Or advanced, often related to travel or movement. It might be chosen to evoke these qualities. In sports, the color blue often carries specific symbolic meanings and associations like
calmness and stability, confidence and loyalty, professionalism and unity, tradition, psychological impact. Cooperating with teammates, supporting each other and working together towards a common goal is the motto of Pushkar. C.S. Jahnavi Yadav of 9th A2 participated in national level football competition held at Jharkhand and also participated in state level competition at Gajrat. J. Madhusri of 9th A4 participated in state level football tournament which has been held at Police Parade Ground, Nizamabad. N. Varshini of 10th A5 participated in state level Kho-Kho held at Balkonda. C.H. Vishwak Sen of 9th A2 participated in district level athletics conducted at Indira Gandhi Stadium, Kamareddy. J. Madhusri of 9th A4 participated in state level football tournament which has been held at Police Parade Ground, Nizamabad. C.S. Jahnavi Yadav of 9th A2 participated in national level football competition held at Kho-Kho held at Balkonda. C.S. Vishwak Sen of 9th A2 participated in district level athletics conducted. J. Madhusri of 9th A4 participated in state level football tournament which has been held at Police Parade Ground, Nizamabad. N. Varshini of 10th A5 participated in state level Kho-Kho held at Balkonda. C.S. Vishwak Games and sports in fair competition respecting the rules and regulations which govern them and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship and glory of sports. Jai Hind. మీ అందరూ చూసిన తర్వాత యాక్చువల్ నేను ఇక్కడ 15 నిమిషాలే ఉండాలి, ఎందుకంటే నాకు ఇంకొక మీటింగ్ ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఉండాలనిపించింది చాలాసేపు, ఎందుకంటే మీ అందరిని చూసిన తర్వాత నాకు అన్ని పాత రోజులు గుర్తొచ్చాయి. ఇంత చక్కటి పెరేడ్ చేశారంటే ఏదో ఢిల్లీలో మనం ఢిల్లీ పెరేడ్ చూసినట్టుంది నా అందరు కూడా. ఇంత చక్కగా పెరేడ్, మీ డిసిప్లిన్, ఇంత చక్కటి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నందుకు నేను చాలా గర్విస్తున్నాను ఇది అందరిని చూసి. దీని వెనకాల చాలా కృషి ఉంటుంది. దీని వెనకాల ఎంతోమంది పనిచేసి ఉంటారు, ఎంతోమంది పీటీ ఆఫీసర్, పీటీ టీచర్స్ కానీ, మీకున్న ఇన్ఛార్జెస్ కానీ అందరూ కూడా ఎంతో కృషి చేసి తప్ప ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎన్నుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, అందరికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఈ స్పోర్ట్స్ అనేవి, నేను ఇంత పెద్ద గ్రౌండ్స్ అనేది నేను సిటీలో చాలా చూశాను. ఎక్కడ కూడా స్కూల్ అంటే ఓన్లీ బిల్డింగ్ తప్ప ఎక్కడ కూడా గ్రౌండ్స్ అనేవి లేవు సిటీలో ఎక్కడ కూడా. ఇంత పెద్ద విశాలమైన స్కూల్ ప్రాంతంలో ఇంత పెద్ద గ్రౌండ్స్తో ఒక స్కూల్ ఉంది, అది కూడా దాదాపు 43 years నుంచి రన్ అవుతుంది అనేది విని నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఎందుకంటే నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ. ఈ రోజు కాలంలో ఒక స్కూల్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు కంటిన్యూగా ఒక చిన్న గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కలిసి ఇంత పెద్ద స్కూల్ను రన్ చేయడం, అది కూడా ఉమెన్ అందరూ కూడా ఒక యూనిటీగా పనిచేయడం అనేది చాలా చాలా మెచ్చుకోదగ్గ విషయం. చాలామందికి ఇక్కడ పనిచేసే ప్రతి టీచర్ కానీ, ఫ్యాకల్టీ కానీ ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నందుకు, అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వాళ్ళకి ఎంత మంచి సంబంధం ఉంది, ఇక్కడ ఎంత మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ అవుతున్నాయి, ఎంత మంచి వాతావరణంలో ప్రతి టీచర్ పనిచేస్తున్నారు అనేది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఈ విధంగా ఇంత చక్కటి వాతావరణంలో ఇంత స్కూల్ నడుపుతున్న ప్రతి ఒక్క మెంబర్కి కూడా నా తరపున అందరికీ కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుతూ, స్పోర్ట్స్ అనేది అందరికి కూడా ఇంపార్టెంట్. వితౌట్ స్పోర్ట్స్ మనం లైఫ్లో ఎదగలేము. స్పోర్ట్స్ అనేది కంపల్సరీ లైఫ్లో. ఎందుకనంటే
ఒక స్పోర్ట్స్మెన్షిప్ ఉంటేనే తప్ప మనం ఒక ఎదిగిన తర్వాత ఒక లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేది కావు. ఒక స్పోర్ట్స్మెన్ ఉంటే ఆ స్పోర్ట్స్మెన్కి ఎట్లా టీమ్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలా, ఎలా సిచ్యువేషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలా, ఎట్లా కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవాలా, ఒకవేళ విన్ అయితే ఏంటి, లూజ్ అయితే ఏంటి, అన్నీ కూడా ఒక స్పోర్ట్స్మెన్కి ఆ స్పిరిట్ అనేది చిన్న నుంచి డెవలప్ అవుతుంది. ఆ స్పోర్ట్స్మెన్ స్పిరిట్ ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ జీవితంలో ఎంత కష్టం వచ్చినా ఏదొచ్చినా కూడా అతను ఇమ్మీడియట్గా అంటే ఎటువంటి ఇష్యూ వచ్చినా కూడా దాన్ని సాల్వ్ చేసుకునే శక్తి అనేది ఒక స్పోర్ట్స్ నుంచి వస్తుంది. నేను చాలా చూశాను. ఎవరైతే స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఉంటారో ఏదైనా ఒక టీం వర్క్ ఇచ్చినా కానీ ఒక లీడర్షిప్ ఇచ్చినా కానీ అతను చేసే పనిలో ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ స్పిరిట్ ఉంటుంది. దాంతో ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఆటోమేటిక్గా ఒక టీంలో అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంత చక్కటి స్పోర్ట్స్ను ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ప్రతి టీచర్కి అభినందన తెలుపుతున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ మీకు దగ్గరికి అందరూ కూడా 10th క్లాస్ అండ్ 9th క్లాస్ మీ అందరికీ కూడా ఫ్యూచర్ చాలా ఉంది. 3 థింగ్స్ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్, థింక్ బిగ్. చిన్నగా ఆలోచించకండి. ఇప్పుడు మీరు ఆడుతున్నది ఏదైతే స్టేట్ లెవెల్ కానీ నేషనల్ లెవెల్ కానీ ఇంకా ఆలోచించండి. గోల్స్ మనం ఎప్పుడు కూడా పెద్దగా పెట్టుకుంటేనే మనం అచీవ్ చేయగలుగుతాం. మనం ఎంత పెద్దగా ఆలోచిస్తేనే మనం అంత అచీవ్ చేయగలుగుతాం. ఆల్వేస్ థింక్ బిగ్, డోంట్ కాంప్రమైజ్ ఫర్ స్మాల్ థింగ్స్. ఒక గోల్ లైఫ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత అది అచీవ్ చేస్తున్న మన ప్రతి ఒక్కటి గట్టి పట్టుదలతో మీరు ఇచ్చిన ఏదైనా స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి, మీ చదువులు కానివ్వండి, ఒక గోల్ మీరు పెట్టుకుంటే అది పెద్దగా ఆలోచించండి, చిన్నగా ఆలోచించకండి. నెక్స్ట్, ఏం చేస్తున్నా కానీ కమిట్మెంట్, డెడికేషన్. అది స్పోర్ట్సే కానివ్వండి, చదివే కానివ్వండి. హార్డ్ వర్క్, కమిట్మెంట్ అండ్ డెడికేషన్. ఆ ఏ పని చేస్తున్నా కూడా మీ ఆ దాంట్లో ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆ కమిట్మెంట్, డెడికేషన్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ కనిపించాలా. మీరందరూ క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తుంటారు, T20 వరల్డ్ కప్ చూస్తుంటారు. అందరికీ కూడా విరాట్ కోహ్లీ తెలిసి ఉంటుంది. విరాట్ కోహ్లీ ఎప్పుడు వచ్చాడు టీంలోకి? 2008-9లో వచ్చాడు. ఇప్పటికీ దాదాపు 15 ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూగా ఆడుతున్నాడు. ఫస్ట్ రోజు ఏ విధంగా క్రికెట్ ఆడాడో నిన్న లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా అదే డెడికేషన్, అదే కమిట్మెంట్ అన్నాడు. అది కన్సిస్టెన్సీ. అంటే మనం ఏది పని చేస్తున్నా 4 రోజులు ఒక పని చేసి ఒక స్పోర్ట్స్ ఆడి మళ్ళీ డీవేట్ అయిపోయి లేకపోతే ఒక గోల్ పెట్టుకొని ఏదో నేను ఒక మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతానో లేకపోతే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవుతానో ఒక గోల్ పెట్టుకొని తర్వాత డీవేట్ అయిపోయి ఇంకేదో కనిపిస్తే ఇంకోటి వెళ్ళిపోతే మాత్రం కాదండి. ఏదన్నా ఒక డెడికేషన్ తీసుకుంటే అది కంపల్సరీగా ఆ గోల్ని రీచ్ కావడానికి 100% యువర్ ఎబిలిటీస్, డెడికేషన్, తర్వాత కమిట్మెంట్, హార్డ్ వర్క్, ఈ 3 మీరు కలగలిపి చేస్తే మీరు చేస్తున్న ఏ పనైనా మీరు ఆ పనిలో మీరు విజయవంతం అవుతారు. నెక్స్ట్ మీరు ఏదైతే ఒక పని మీరు అనుకుంటారో అది మీకు ఇష్టమై ఉండాలి, కష్టమై ఉండొద్దు. అది ఏ పని అయినా కానివ్వండి, అది మీ పని చేస్తున్న దాన్ని లవ్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు ఏదైనా మీ రిజల్ట్ వస్తుంది. మీరు ఇష్టపడి చేయకుండా కష్టపడి మీరు గోల్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, అది మీ తల్లిదండ్రులు చెప్పారనో లేకపోతే మీ టీచర్లు చెప్పారనో ఒక టెంపరీగా గోల్ పెట్టుకుంటే అది మీరు అచీవ్ చేయలేరు. ఎందుకంటే అది మీరు హార్ట్ అండ్ సోల్ దాంట్లో పెట్టి పనిచేయలేరు. కాబట్టి మీరు ఏదైతే గోల్ పెట్టుకుంటారో అది ఖచ్చితంగా మీ మనసుల నుంచి రావాలి. దానికి మీరు పని చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఉండదు, చదువుతున్న ఫీలింగ్ ఉండదు, ఏదైనా కష్టపడి పని చేస్తే కష్టపడి పని చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఉండదు. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ మేడం చూశాను, ప్రభాదేవి మేడం గారు లాస్ట్ 43 ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, యంగ్ యాక్టివ్గా ఉన్నారు. రీజన్ ఓన్లీ దట్ షీఈస్ లవింగ్ ఇస్ హర్ జాబ్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనీ అంటే అదే వస్తుంది, బట్ మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారో లైఫ్లో అది చూజ్ చేసుకునేది మాత్రం 100%. అది ఏదైనా కానీ వచ్చండి, ఏ చిన్న పని అయినా కావచ్చండి, అది 100% మీకు ఇష్టపడి పని చేయాలి. ఎందుకంటే నేను చూశాను చాలామంది, చాలా దగ్గర చూశాను, ఎవరైతే ఇష్టం ఉండి పని చేస్తున్నారో అక్కడ రిజల్ట్ ఆటోమేటిక్గా కనిపిస్తాయి. ఎక్కడైతే కష్టంగా ఉన్నారో అది ఎవరో చెప్తే వచ్చామో, ఏదో చెప్తే నేను ఏదో డబ్బుల కోసం ఉద్యోగం చేస్తున్నాను దగ్గర చూస్తే అక్కడ రిజల్ట్ ఉండవు. నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. బాబురావు అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు, నీలోఫర్ కేఫ్ ఉంటారు, నీలోఫర్ కేఫ్ అని. అతను ఒకటి నీలోఫర్ హాస్పిటల్ అని నాంపల్లిలో ఉన్నది. అక్కడ జస్ట్ అక్కడ అటెండర్గా అంటే మామూలుగా క్లీనర్గా అంటే ఈ కప్పులు తీయడము ఇట్లాంటివన్నీ హోటల్లో పనిచేసేవాడు. కానీ ఆయనకు ప్యాషన్ ఉంది టీ చేయడం మీద.
దాని తర్వాత ఆ హోటల్ లాస్ వచ్చేసి ఆ ఓనర్ తీసేశాడు ఆ హోటల్ని. పోతూ పోతూ ఈ బాబురావు తీసుకున్నాడు, ఎంత ఒక 30 years బ్యాక్. తీసుకున్న తర్వాత ఆయనకి ఆ టీ చేయడం అనేది ఒక ఆర్ట్. అది దాంట్లో ఆయన మంచి నైపుణ్యం చెంది ఈరోజు 100 crores బిజినెస్ చేస్తున్నాడు టీ హైదరాబాద్లో. నీలఫర్ కేఫ్స్ ఇని ఉంటారు, దాదాపు 5-6 కేఫ్లు హైదరాబాద్ సిటీలో. ఒక టీ కాస్ట్ 1200 రూపాయలు. ఒక ఏమి చదువుకోని వ్యక్తి ఒక విషయం మీద ప్యాషన్ ఉంటే ఎక్కడికైనా ఎదగొచ్చినది ఇది పెద్ద ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి ఈ 3 things గుర్తుపెట్టుకోండి లైఫ్లో ఎదగడానికి. అందరికీ కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ లక్. మంచి స్పోర్ట్స్ ఆడండి, టీమ్ స్పిరిట్ డెవలప్ చేసుకోండి, లీడర్షిప్ క్వాలిటీ డెవలప్ చేసుకొని ఈ విద్యా స్కూల్కి మంచి పేరు తీసుకొస్తారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు ముగిస్తున్నాను.
intramural inauguration day. I am very happy by seeing the children. They are very enthusiastic to play the games, and our chief guest also, he has given a good speech. He encouraged a lot by his speeches, and now they played hurdles and relay race, then handball. One more game will be there, Kho-Kho, and from today the games starts. It will be ended till February they'll be playing. Closing ceremony will be held in the month of February. These all months, very happy they'll be playing, and I'm also happy by seeing all the children. Very interestingly, they are watching all the show matches, and the management is also encouraging them. Staff, PETs, everyone in the school, they are working hard and to make this function a grand success. Thank you. ప్రతి సంవత్సరము జూలై నెలలో మేము ఇంట్రామురల్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ప్రారంభిస్తాము. ఇనాగ్రేషన్ ఇవి ఫిబ్రవరి వరకు జరుగుతాయి ఈ గేమ్స్. సో స్కూళ్ళు మొత్తం స్టూడెంట్స్ 4 భాగాలుగా డివైడ్ అవుతారు, 4 గ్రూపులుగా డివైడ్ అవుతారు. ఈ కాంపిటీషన్ అనేది 4 గ్రూపుల మధ్యలో ఉంటుంది. ఈరోజు మొదలుకొని ఫిబ్రవరి వరకు పిల్లలు ఆడుతుంటారు. కొన్ని ప్రైజెస్ ఏమో దాదాపు మేము నవంబర్లో స్కూల్ డే సందర్భంగా ఇచ్చేస్తాము. మిగతా కొన్ని ప్రైజులు 14th నవంబర్ సందర్భంగా ఇస్తాము. ఆ తర్వాత మిగతా ప్రైజుల్ని ఫిబ్రవరిలో ఇంట్రామురల్ క్లోజింగ్ సెరమనీ రోజు గెస్ట్ ద్వారా మిగతా పిల్లలకు అందజేస్తాము. పిల్లలంతా కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా, చాలా స్పోర్ట్మెన్షిప్ తోటి ఆడతారు చివరి వరకు. సో ఏ గేమ్ విన్ అయినా, ఏ గ్రూప్ విన్ అయినా, ఏ గ్రూప్ లూజ్ అయినా గేమ్ని అదే స్పిరిట్ తోటి పిల్లలు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా మేము స్టార్ట్ చేస్తాం. ఈ నెలలో దాదాపు మేనేజ్మెంట్ మెంబర్స్ కూడా డాక్టర్ అమృతలత గారు మాకెంతో ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తారు. సో ఈ విధంగా మా దగ్గర 5 పీఈటీలు ఉంటారు. సో ప్రతి గ్రూప్కి ఒక పీఈటీ హెడ్ ఉంటాడు. సో ఆ హెడ్ ద్వారా ఆ ఈవెన్ మార్చ్ పాస్ట్ కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటారు. ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా మాకు రాజా వెంకటరెడ్డి ఏసీపీ గారు వచ్చారు. ప్రతి సంవత్సరం మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఏసీపీనో సిఐనో పిలుస్తూ ఉంటాము. ఏంటంటే పిల్లలకు వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ ద్వారా మార్చ్ పాస్లో సెల్యూట్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి పిలుస్తాము. పిల్లలంతా కూడా చాలా ఉత్సాహంతో ముందుకు వస్తారు. తర్వాత మా పిల్లలు కూడా వారి ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఫ్యూచర్లో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కావాలన్న ఉద్దేశంతో మేము ఇలాంటి గెస్ట్లను పిలవడానికి అవకాశం ఉంది. సో పిల్లలందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నేను ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేస్తున్నాను. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఏసీపీ రాజా వెంకటరెడ్డి గారు అండ్ అవర్ మేనేజ్మెంట్. థ్యాంక్ యూ.